गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज આપણે ભણીશું બોટની સેમેસ્ટર 3। બોટની સેમેસ્ટર 3 ચાલુ કરતા પહેલા સેમેસ્ટર 3 નો સિલેબસ જોઈ લઈએ। તો સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી મુજબ બોટની સેમેસ્ટર 3 માં ટોટલ 5 યુનિટ આવેલા છે, જેમાં યુનિટ 1 આલ્ગી, યુનિટ 2 ફંજાઈ, યુનિટ 3 બ્રાયોફાઇટા, યુનિટ 4 ટેરિડોફાઇટા, યુનિટ 5 જિમ્નોસ્પર્મ एंड एंजियोस्पर्म। तो आ रीतना टोटल 5 यूनिट आवेला छे। तो आ 5 यूनिट में क्या क्या टॉपिक भणवाना छे ए जोईए। तो सौथी पहला यूनिट 1 आल्गी। आल्गी में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ आल्गी सेल एटले के आल्गी सेलनुं स्ट्रक्चर केवी होय एना विषे भणवानुं छे। त्यार पछी थैलस स्ट्रक्चर ऑफ आल्गी एटले के डिफरंट थैलस स्ट्रक्चर क्या क्या प्रकारना थैलस स्ट्रक्चर होय छे ए જોવાનું છે। ત્યાર પછી લાઈફ હિસ્ટોરી ઓફ આલ્ગી નોસ્ટોક એન્ડ લાઈફ હિસ્ટોરી ઓફ બેટ્રેકોસ્પર્મમ એટલે કે નોસ્ટોક અને બેટ્રેકોસ્પર્મમ જીનસ વિશે ભણવાનું છે, એની લાઈફ હિસ્ટોરી વિશે। ત્યાર પછી આલ્ગી કોઝિંગ બાયોલોજિકલ ડિસ્ટર્બન્સ એટલે કે આલ્ગીના કારણે બાયોલોજિકલ क्या क्या ડિસ્ટર્બન્સ આવે, આલ્ગી કઈ કઈ રીતે હાર્મફુલ ઇફેક્ટ આપે એના વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો છે। આ તો પહેલું યુનિટ। બીજું યુનિટ છે फंजाई। फंजाई में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल जेम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ आल्गी सेल हतुं ए ज रीतना अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल विषे जोवानुं छे। त्यार पछी छे लाइफ हिस्टोरी ऑफ एस्परजिलस एंड लाइफ हिस्टोरी ऑफ सेकेरोमाइसिस एटले के यीस्ट। आमां पण बे जीनस विशेनो अभ्यास करवानो छे, एस्परजिलस अने सेकेरोमाइसिस ए रीतना फंजाईने बे जीनस विशेनो अभ्यास करवानो छे। त्यार पछी छे इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन ऑफ यीस्ट एंड एस्परजिलस एटले के एस्परजिलस अने सेकेरोमाइसिस एटले के यीस्ट फंजाईनो इंडस्ट्रियल तरीके कई रीतना उपयोग थाय छे अने कई रीते उपयोगी बने छे एना विशेनो अभ्यास करवानो छे। त्यार पछी छे यूनिट 3 ब्रायोफाइटा। एमां 3 टॉपिक छे। पहलो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। टोटल 3 प्रकारना रिप्रोडक्शन जोवा मळे छे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेमां ब्रायोफाइटामां कई रीते वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉसिबल होय छे अने कई रीते वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थाय छे एनो अभ्यास करवानो छे। त्यार पछी लाइफ हिस्टोरी ऑफ मार्केन्सिया एंड लाइफ हिस्टोरी ऑफ फ्यूनारिया। मार्केन्सिया अने फ्यूनारिया जीनस विशेनो अभ्यास करवानो छे। त्यार पछी यूनिट 4 टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटामां सौथी पहेला बे जीनसनो अभ्यास करवानो छे, एक सेलाजिनेला अने एक एडियंटम। लाइफ हिस्टोरी ऑफ सेलाजिनेला एंड लाइफ हिस्टोरी ऑफ एडियंटम आ बे जीनसनो उपयोग अभ्यास करवानो छे। त्यार पछी छे हिट्रोस्पोरी एंड सीड हेबिटेट। त्यार पछी छे चौथो टॉपिक टाइप ऑफ स्टेले एंड स्टेलर इवोल्यूशन। स्टेले एटले के अरेन्जमेंट ऑफ वास्क्युलर बंडल, जेमां जाइलम फ्लोएम जेवा टिश्यूनी अरेन्जमेंट जोवा मळे एने स्टेल कहेवाय। तो एना अलग अलग टाइप छे, तो ए टाइप पण जोवाना छे अने स्टेलर इवोल्यूशन एटले के उत्क्रांति। हायर क्लास प्लांट जेम के टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्टेले जोवा मळे छे, तो एनी इवोल्यूशन कई रीतना थयुं एनो अभ्यास जोवानो छे। लास्ट टॉपिक छे टीलोम थियरी। यूनिट नंबर 5 जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जेमां पहलो टॉपिक छे लाइफ हिस्टोरी ऑफ पाइनस जे जिम्नोस्पर्मनुं जीनस छे। अने त्यार पछी एंजियोस्पर्म में अलग अलग फेमिलीनो अभ्यास करवानो छे, जेम के फेबेसी फेमिली, एपिएसी फेमिली, कॉम्ब्रिटेसी फेमिली, यूफोर्बिएसी फेमिली, वर्बिनेसी फेमिली, एकेन्थेसी फेमिली, कोमेलिनेसी फेमिली अने एम्ब्रिलिडेसी फेमिली। आ रीतना अलग अलग फेमिलीनो अभ्यास करवानो छे। आ हतो आपणो सौराष्ट्र युनिवर्सिटी मुजब 5 यूनिटनो सिलेबस। त्यार पछी यूनिट 1 आल्गी। यूनिट 1 आल्गी में सौथी पहला टॉपिक जोयो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ आल्गी सेल।
અલ્ટ્રાસ્ટ્રક્ચર ઓફ યુકેરિયોટિક આલ્ગી. યુકેરિયોટિક આલ્ગી એટલા માટે કે જે આલ્ગી સેલ સ્ટ્રક્ચર હોય છે એ સુવિકસિત એટલે કે વેલ ડેવલપ જોવા મળે છે. ટોટલ 2 પ્રકારના સેલ સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે, એક પ્રોકેરિયોટિક અને એક યુકેરિયોટિક. પ્રોકેરિયોટિક એટલે કે પ્રાઇમરી લેવલ સેલ સ્ટ્રક્ચર અને યુકેરિયોટિક એટલે કે વેલ ડેવલપ સેલ સ્ટ્રક્ચર. વેલ ડેવલપ સેલ સ્ટ્રક્ચર એટલે કે જેમાં ઘણી બધી સેલ ઓર્ગેનલ્સ આવેલી હોય, ન્યુક્લિયસ હાજર હોય, એવા સેલ સ્ટ્રક્ચરને યુકેરિયોટિક સેલ સ્ટ્રક્ચર કહેવામાં આવે. તો જોઈએ, યુકેરિયોટિક આલ્ગી સેલ કન્ટેન ટ્રુ ન્યુક્લિયસ. ટ્રુ ન્યુક્લિયસ એટલે કે ન્યુક્લિયસ ડબલ મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ ન્યુક્લિયસ જોવા મળે અને એની અંદર ડીએનએ સ્વરૂપ જોવા મળે, તો એને ટ્રુ ન્યુક્લિયસ કહેવામાં આવે. એન્ડ અધર મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ ઓર્ગેનલ્સ, કે મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ ઓર્ગેનલ્સ એટલે કે ઓર્ગેનલ્સની ફરતે મેમ્બ્રેન આવેલી હોય, જેમ કે સેલ મેમ્બ્રેન છે એ રીતના ઓર્ગેનલ્સને પણ મેમ્બ્રેન આવેલી હોય, એવા ઓર્ગેનલ્સ અને ટ્રુ ન્યુક્લિયસ જોવા મળે તો એવા સેલને યુકેરિયોટિક સેલ કહેવામાં આવે. તો આઈડિયલ યુકેરિયોટિક સેલ કન્ટેન ફોલોઈંગ ફીચર્સ, એટલે કે યુકેરિયોટિક સેલમાં કયા ફીચર્સ જોવા મળે, કયા સ્વરૂપ જોવા મળે એ જોવાનું છે. તો એ જોતા પહેલા આપણે એનો ડાયાગ્રામ જોઈએ. તો આ ડાયાગ્રામ છે, તો વારા પરથી વારા જોતા જઈએ. તો સૌથી પહેલા બહારની સાઈડ આવે સેલ વોલ, ત્યાર પછી આવે સેલ મેમ્બ્રેન. આ રીતના સેલ વોલ છે, બરોબર. આ બાજુ ગોલ્ગી બોડી છે, અહીંયા આ બધું ન્યુક્લિયસ છે આખું. ત્યાર પછી માઇટોકોન્ડ્રિયા, આ માઇટોકોન્ડ્રિયા છે. ત્યાર પછી ક્લોરોપ્લાસ્ટ, રાઇબોસોમ્સ, સેલ્યુલોઝ, ફાઇબ્રિલ્સ, પાયરેનોઇડ, સ્ટાર્ચ પ્લેટ. ત્યાર પછી અહીંયા આઇસ્પોર, વેક્યુલ્સ, ગોલ્ગી બોડીઝ, ફ્લેજેલા. આ રીતના યુકેરિયોટિકમાં ઘણી બધી ઓર્ગેનલ્સ જેમ કે માઇટોકોન્ડ્રિયા, ગોલ્ગી એપિટસ, ન્યુક્લિયસ, એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, આ રીતના ઘણી બધી ઓર્ગેનલ્સ આવેલી હોય. ત્યાર પછી ડબલ મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ, આ મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ ન્યુક્લિયસ હોય, ટ્રુ ન્યુક્લિયસ જોવા મળે તો એવા સેલને કહેવાય યુકેરિયોટિક સેલ સ્ટ્રક્ચર. તો આઉટરમોસ્ટ, સૌથી બહારનું આઉટરમોસ્ટ લેયર ઓફ સેલ ઇઝ નોન એઝ સેલ વોલ, એટલે કે સેલમાં સૌથી બહારનું જો આ એ સેલ વોલ છે તો સૌથી બહારનું જે લેયર છે, સૌથી બહારનું લેયર એને સેલ વોલ કહેવામાં આવે. ઇટ કન્ટેન 2 લેયર વોલ, એટલે કે જે સેલ વોલ છે એ 2 લેયરની બનેલી હોય, એક ઇનર વોલ એન્ડ આઉટર વોલ. જેમાં ઇનર વોલ ઇઝ મેડ અપ ઓફ સેલ્યુલોઝ, જે ઇનર વોલ છે એ સેલ્યુલોઝની બનેલી હોય અને એના જેવા બીજા કાર્બોહાઈડ્રેટથી બનેલી ઇનર વોલ હોય. જ્યારે આઉટર વોલ છે એ મેડ અપ ઓફ જીલેટિનિયસ પેક્ટિન. પેક્ટિન એક પ્રકારનો સેલ્યુલોઝની જેમ એક પ્રકારનો દ્રવ્ય છે જે જીલેટિનસ અને વોટર ઇનસોલ્યુબલ જોવા મળે. જે ઇનર વોલ છે એ વોટર સોલ્યુબલ જેવા કે સેલ્યુલોઝ અને કાર્બોહાઈડ્રેટની બનેલી હોય અને આઉટર વોલ છે મેડઅપ ઓફ જીલેટિનિયસ અને વોટર ઇનસોલ્યુબલ જેવા પદાર્થ એટલે કે પેક્ટિનની બનેલી જોવા મળે. આ હતું સેલ વોલ. ત્યાર પછી છે પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન. પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેનના ઘણી રીતના શબ્દો તરીકે ઉચ્ચારી શકાય, જેમ કે સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન, પાર્શિયલી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન અથવા તો સિલેક્ટિવ પરમિએબલ મેમ્બ્રેન. આ શબ્દો એટલા માટે ઉચ્ચારી શકાય છે કે
પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન છે એ અમુક જ દ્રવ્યો અથવા તો પદાર્થોનું વહન કરી શકે અથવા તો અમુક જ પદાર્થો વહન થઈ શકે. તો એટલા માટે થઈને એ પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનને સેમી પરમિએબલ અથવા તો સિલેક્ટિવ પરમિએબલ મેમ્બ્રેન કહેવામાં આવે, જે નેક્સ્ટ ટુ ધી સેલ વોલ લાઈસ, એટલે કે સેલ વોલ પછી તરત જ અંદરની બાજુ સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન જોવા મળે, જેને પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન કહેવામાં આવે. ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ લાઇપોપ્રોટીન. જે પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન છે એ લાઇપોપ્રોટીનની બનેલી હોય. લાઇપોપ્રોટીન એટલે કે લિપિડ પ્લસ પ્રોટીન. તમે કદાચ 12મા ધોરણમાં અભ્યાસ કર્યો હશે કે જે પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન છે એમાં લિપિડ બાય લેયર, એટલે કે લિપિડના 2 લેયર અને પ્લાઝમા પ્લસ પ્રોટીન આવેલા હોય છે. એટલા માટે થઈને પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન લાઇપોપ્રોટીનનું બનેલું છે એવું કહી શકાય. ત્યાર પછી છે ઓર્ગેનલ્સ. તો કે કઈ ઓર્ગેનલ્સ આવેલી હોય છે યુકેરિયોટિક સેલમાં એ જોવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં છે માઇટોકોન્ડ્રિયા. માઇટોકોન્ડ્રિયાનું સ્ટ્રક્ચર જોઈએ તો આ રીતના માઇટોકોન્ડ્રિયાનું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે. માઇટોકોન્ડ્રિયા ઘણી બધી સંખ્યામાં સેલમાં હાજર હોય છે. તો ઇટ ઇઝ ડબલ મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ ઓર્ગેનલ્સ. મેમ્બ્રેન ઇઝ મેડ અપ ઓફ લાઇપોપ્રોટીન. તો જે માઇટોકોન્ડ્રિયા છે એની ફરતે પણ ડબલ મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ ઓર્ગેનલ્સ આવેલી જોવા મળે. જો જેમ કે આ ડાયાગ્રામ છે એમાં આ માઇટોકોન્ડ્રિયા છે. તો માઇટોકોન્ડ્રિયામાં એક આઉટર મેમ્બ્રેન અને એક ખરબચડી સપાટીવાળી ઇનર મેમ્બ્રેન, આ રીતના ડબલ મેમ્બ્રેન સ્ટ્રક્ચરવાળું માઇટોકોન્ડ્રિયા જોવા મળે. તો સૌથી પહેલાં ડબલ મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ ઓર્ગેનલ્સ માઇટોકોન્ડ્રિયા છે અને એ પણ એની મેમ્બ્રેન પણ લાઇપોપ્રોટીનની બનેલી જોવા મળે. તો માઇટોકોન્ડ્રિયાનું ફંક્શન શું? તો કે રેસ્પિરેશન એન્ડ ઇટીસી સાયકલ. રેસ્પિરેશન એટલે કે ચયાપચયની પ્રક્રિયા. તો ચયાપચયની પ્રક્રિયામાં મેઇન ઓર્ગેનલ્સ તરીકે માઇટોકોન્ડ્રિયાનો ઉપયોગ થાય છે. પ્લસ એમાં ઇટીસી સાયકલ, ઇટીસી સાયકલ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ ચેન, જેના દ્વારા એટીપી પ્રોડ્યુસ થાય. એટલા માટે થઈને આપણે માઇટોકોન્ડ્રિયાને આપણે પાવર હાઉસ કહેવામાં આવે છે. તો સૌથી પહેલી ઓર્ગેનલ્સ હતી માઇટોકોન્ડ્રિયા. ત્યાર પછી બીજી ઓર્ગેનલ્સ છે પ્લાસ્ટિડ. પ્લાસ્ટિડ કોને કહેવામાં આવે? તો કે ધ પ્લાસ્ટિડ આર ડબલ મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ સ્ટ્રક્ચર. ઇટ ઇઝ મે બી કલર્ડ ઓર કલરલેસ. એટલે કે પ્લાસ્ટિકના 2 પ્રકાર છે. એક પ્લાસ્ટિડ કલર્ડ હોય અને બીજી પ્રકારના પ્લાસ્ટિડ કલરલેસ જોવામાં આવે. જેમ કે કલર્ડ પ્લાસ્ટિક હોય તો એને શું કહેવામાં આવે? તો કે ક્લોરોપ્લાસ્ટ અથવા તો ક્રોમોપ્લાસ્ટ, જેને આપણે હરિતકણ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. ક્લોરોપ્લાસ્ટ એટલે કે હરિતકણ. જો કલર્ડ પ્લાસ્ટિડ એટલે અથવા તો ગ્રીન ઇન કલર જોવા મળે તો એને ક્લોરોપ્લાસ્ટ અથવા તો ક્રોમોપ્લાસ્ટ કહેવામાં આવે. અને જો કલરલેસ જોવામાં આવે તો એને લ્યુકોપ્લાસ્ટ કહેવામાં આવે. પ્લાસ્ટિડ આર વેરિયસ શેપ ઇન ડિફરન્ટ ક્લાસીસ. જેમ આલ્ગીનો ક્લાસ ચેન્જ થાય એમ વેરિયસ શેપમાં જોવા મળે. જેમ કે સ્પાયરોગાયરા યુનિટ સેમ 1 યુનિટ 1માં સ્પાયરોગાયરાનો અભ્યાસ કર્યો હતો, જેમાં રિબન શેપમાં આપણે પ્લાસ્ટિક જોવા મળતું હતું, એટલે કે પરવલય આકાર. અને ત્યાર પછી જે કપ શેપની પણ જોવા મળે. આ રીતના ડિફરન્ટ શેપમાં પ્લાસ્ટિક જોવા મળે. પ્લાસ્ટિકનો મેઇન ફંક્શન એ છે કે ફોટોસિન્થેસિસ પ્રોસેસ દ્વારા ફૂડ પ્રોડક્શન કરવું. એટલા માટે થઈને પ્લાસ્ટિક છે એ ઓનલી પ્લાન્ટ સેલમાં જોવા મળે, એનિમલ સેલમાં જોવા મળે નહીં. જે પ્લાસ્ટિક છે એ ઓનલી પ્લાન્ટ સેલમાં જોવા મળે, એનિમલ સેલમાં જોવા ન મળે. કેમ કે એનું મેઇન કાર્ય છે ફોટોસિન્થેસિસ દ્વારા ફૂડ પ્રોડક્ટ કરવું.
ત્યાર પછી ઓર્ગેનલ છે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, જેમાં મેઇન બે ટાઈપ આવે, એક સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ અને એક છે રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ. તો બેમાં ડિફરન્સ શું છે? તો કે જે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમની સરફેસ ઉપર રાઇબોઝોમ અટેચ હોય એને રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ કહેવામાં આવે, અને જે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમની સરફેસ ઉપર રાઇબોઝોમ જોવા મળે નહીં તેને સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ કહેવામાં આવે. આ રીતના એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમના બે ટાઈપ છે. જે રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ છે એ રાઇબોઝોમ ધરાવતું હોય, ઇટ કન્ટેન રાઇબોઝોમ ઓન ઇટ્સ સરફેસ, એટલે કે એની સરફેસ ઉપર રાઇબોઝોમ જોવા મળે. એન્ડ ફંક્શન ઇઝ પ્રોટીન સિન્થેસિસ એઝ વેલ એઝ લિપિડ સિન્થેસિસ. જે સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ છે એનું ફંક્શન છે લિપિડ પ્રોડક્શન, એન્ડ રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ it contain ribosome and its function is protein synthesis. આ રીતના એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમના બે ફંક્શન છે, પ્રોટીન સિન્થેસિસ એઝ વેલ એઝ લિપિડ સિન્થેસિસ. ત્યાર પછી છે ન્યુક્લિયસ. ન્યુક્લિયસ યુકેરિયોટિક આલ્ગી સેલ કન્ટેન ડબલ મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ ઓર્ગેનલ્સ ન્યુક્લિયસ, એટલે કે એમાં ડબલ મેમ્બ્રેન બાઉન્ડ ઓર્ગેનલ્સ જોવા મળે જે ન્યુક્લિયસ હોય છે. આલ્ગી સેલ કન્ટેન યુનિન્યુક્લિયેટ ઓર મલ્ટીન્યુક્લિયેટ. બે શબ્દ આવ્યા, યુનિન્યુક્લિયેટ એન્ડ મલ્ટીન્યુક્લિયેટ. યુનિન્યુક્લિયેટ એટલે કે જો આલ્ગી સેલમાં ફક્ત ને ફક્ત એક જ ન્યુક્લિયસ આવેલું હોય તો એને યુનિન્યુક્લિયેટ સેલ અને યુનિન્યુક્લિયેટ આલ્ગી કહેવામાં આવે. જો આલ્ગી સેલમાં એક કરતાં વધારે ન્યુક્લિયસ જોવા મળે તો એને મલ્ટીન્યુક્લિયેટ સેલ અને મલ્ટીન્યુક્લિયેટ આલ્ગી કહેવામાં આવે. વિચ હેવ જેનેટિક મટીરિયલ ડીએનએ, એટલે કે ન્યુક્લિયસની અંદર ડીએનએ જોવા મળે. ત્યાર પછી છે આઈ સ્પોટ. આઈ સ્પોટ ધ ગ્રેન્યુલર સ્ટ્રક્ચર અરેન્જ ઇન ટુ પેરેલલ રો સરાઉન્ડેડ ક્રોમેટોફોર. તો આપણી પાસે અહીંયા બે નવા શબ્દ આવ્યા, એક ગ્રેન્યુલર સ્ટ્રક્ચર અને એક છે ક્રોમેટોફોર. તો આપણે ડાયાગ્રામમાં સમજીએ. જો અહીંયા ગ્રેન્યુલર સ્ટ્રક્ચર અરેન્જિંગ પેરેલલ, જે ગ્રેન્યુલર સ્ટ્રક્ચર છે એ પેરેલલ અરેન્જ હોય તેની આસપાસ, તો કે સરાઉન્ડેડ ધ ક્રોમેટોફોર. જે વચમાં ટ્યુબ્યુલર સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે એ ક્રોમેટોફોર છે. તો ક્રોમેટોફોરની સરાઉન્ડેડ ગ્રેન્યુલર સ્ટ્રક્ચર પેરેલલ અરેન્જ હોય, સમાંતર અરેન્જ હોય, તો એવા સ્ટ્રક્ચરને આપણે કહેવાય છે આઈ સ્પોટ અથવા તો સ્ટિગ્મા. The granular structure arranged in two parallel rows surrounded chromatophore is known as eye spot. અને eye spot કહેવામાં આવે. It is site of light reception and decide to movement of motile cell. તો સૌથી પહેલા જોઈએ શું છે, તો કે લાઇટ રિસેપ્શન. રિસેપ્શન એટલે કે એક જાતનું લાઇટ ડિટેક્ટર, એટલે કે ડાર્ક સાઇડ ફિલ્ડથી લાઇટ સાઇડ ફિલ્ડ, એટલે કે ઓછા પ્રકાશવાળી જગ્યાએથી જો વધારે પ્રકાશવાળી જગ્યા તરફ જવું હોય તો આદેશ કોણ આપશે, તો કે આઈ સ્પોટ જે ઓર્ગેનલ્સ જોઈ એ આઈ સ્પોટ ઓર્ગેનલ્સ દ્વારા આદેશ મળશે કે ભાઈ આ તરફ વધારે પ્રકાશવાળી જગ્યા છે, તો એ મૂવમેન્ટ માટેનું જવાબદાર આઈ સ્પોટ છે. આઈ સ્પોટનું કામ છે લાઇટ ફિલ્ડનું રિસેપ્શન કરવું અને સેલને મૂવમેન્ટ માટે આદેશ આપવો. ત્યાર પછી છે ફ્લેજેલા. ફ્લેજેલા છે એ ટ્યુબ્યુલર સ્ટ્રક્ચર અટેચ ટુ ધી આલ્ગી સેલ વોલ ઇઝ નોન એઝ ફ્લેજેલા. આપણે ડાયાગ્રામમાં જોઈએ
તો કે સેલની બહારની સાઈડ સેલ વોલ સાથે અટેચ ટ્યુબ્યુલર સ્ટ્રક્ચર, ટ્યુબ જેવું સ્ટ્રક્ચર અટેચ હોય સેલ વોલ સાથે સેલની બહારની સાઈડ, તો એને ફ્લેજેલા કહેવામાં આવે. ફ્લેજેલા મોસ્ટ ઓફ 2 to 4 ની સંખ્યામાં જોવા મળે અને આ ફ્લેજેલાનો ટાઈપ 9+2 ફાઇબ્રિલ જેવો જોવા મળે. જે આપણે ટાઈપ્સ ઓફ ફ્લેજેલા અને સ્ટ્રક્ચર ઓફ ફ્લેજેલામાં આ જ યુનિટમાં આપણે અભ્યાસ કરીશું. ઇટ હેલ્પ ઇન લોકોમોશન ઓફ મોટાઇલ સેલ. એટલે લોકોમોશન એટલે કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન, એટલે કે સેલને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સપોર્ટ થવું હોય તો એના માટે ફ્લેજેલા હેલ્પ કરે. મોટાઇલ સેલ એટલે બે ટાઈપના સેલ હોય, એક મોટાઇલ સેલ અને એક નોન મોટાઇલ સેલ. મોટાઇલ સેલ એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સપોર્ટ થઈ શકે એવા સેલ, અને નોન મોટાઇલ સેલ એટલે કે એક જ જગ્યાએ સ્થાપિત હોય એવા સેલ. ત્યાર પછીની ઓર્ગેનલ છે રાઇબોઝોમ. યુકેરિયોટિક આલ્વી સેલ કન્ટેન 80S રાઇબોઝોમ. રાઇબોઝોમના બે ટાઈપ હોય છે, એક 70S રાઇબોઝોમ અને એક 80S રાઇબોઝોમ. 70S રાઇબોઝોમ છે એ પ્રોકેરિયોટિક સેલમાં જોવા મળે અને 80S રાઇબોઝોમ છે એ યુકેરિયોટિક સેલમાં જોવા મળે. જે રાઇબોઝોમ છે એ અટેચ્ડ એટ સરફેસ ઓફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, એટલે કે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમની સરફેસ ઉપર અટેચ થયેલા જોવા મળે, જેનું કામ છે પ્રોટીન પ્રોડક્શન. આરએનએ સાથે મળીને રાઇબોઝોમ પ્રોટીન પ્રોડક્શનનું કામ કરતું હોય છે, જે આપણે સેમેસ્ટર 2ના છેલ્લા યુનિટમાં અભ્યાસ કર્યો, પ્રોટીન સિન્થેસિસ. ત્યાર પછી લાઇસોઝોમ આર સિન્થેસાઇઝ્ડ બાય એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ એન્ડ ગોલ્ગી કોમ્પ્લેક્સ. તો એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમનું ફંક્શન જોયું કે પ્રોટીન સિન્થેસિસ અને લિપિડ સિન્થેસિસ, જેના દ્વારા લાઇસોઝોમ ડેવલપ થશે. અને ગોલ્ગી કોમ્પ્લેક્સનું ફંક્શન છે કે પ્રોટીન મેચ્યુરેશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એટલે કે રાઇબોઝોમ દ્વારા અને આરએનએ દ્વારા જે પણ પ્રોટીન પ્રોડક્શન થયું હશે એનું પ્રોટીનનું મેચ્યુરેશન ક્યાં થશે, તો કે ગોલ્ગી કોમ્પ્લેક્સની અંદર એનું મેચ્યુરેશન થશે અને ત્યાર પછી એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થશે. આ રીતના એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ અને ગોલ્ગી કોમ્પ્લેક્સ આ બે ઓર્ગેનલ્સની મદદથી લાઇસોઝોમનું પ્રોડક્શન થશે. અને લાઇસોઝોમનું કામ છે ઇટ હેવ વેરિયસ ટાઈપ ઓફ ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ. ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ એટલે કે પાચક ઉત્સેચકો. લાઇસોઝોમને કદાચ તમે અભ્યાસ કર્યો છે કે આત્મઘાતી કોથળી પણ કહેવામાં આવે. શું કામ? કેમ કે એની અંદર વેરિયસ ટાઈપ ઓફ ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ છે, જે અલગ અલગ પ્રોટીન, લિપિડ, કાર્બોહાઈડ્રેટ આ બધાને ડાયજેસ્ટ કરી શકે એવા એન્ઝાઇમ ધરાવે છે. આ હતો આપણો સૌથી પહેલો ટોપિક, યુનિટ 1નો સૌથી પહેલો ટોપિક, અલ્ટ્રા સ્ટ્રક્ચર ઓફ આલ્ગી સેલ. આવતીકાલે જોશું થેલેસ સ્ટ્રક્ચર ઓફ આલ્ગી. થેન્ક યુ.